موٹاپے سے بچنا چاہتے ہیں یا موٹے ہو گئے تو سمارٹ ہونا چاہتے ہیں؟ سب سے بہترین طریقہ، سب سے بہترین چیز اس کے لیے کیا ہے؟ ریممبر، لائف لانگ کمٹمنٹ، ارادہ، لگن، یقین۔ دیکھیے دوائیاں، ڈائٹ پلانز، مشورے، نسخے، ٹوٹکے، بہت کچھ آپ پڑھ چکے ہیں، بہت دیکھ بھی چکے ہیں، نتیجہ نہیں آ رہا۔ کیوں؟ لیک آف ول پاور، قوت ارادی نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات یاد رکھیے گا، دیر از نو میجک پل، میجک ڈرگ اور میجک، کوئی ایسی جادوئی چیز نہیں ہے کہ ایک دم میں کر لوں تو ایک دم دوبارہ سمارٹ ہو جاؤں گا۔ نو، اٹس اے کمپلیٹ پروسیس۔ آپ اپنے آپ سے وعدہ کرتے ہیں پھر پھسل جاتے ہیں۔ سامنے کوئی فیوریٹ چیز آ گئی، کوئی کھانا ایسا آ گیا، دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، ساری کی ساری نیتیں ان کو بریچ کر کے دوبارہ اسی ڈگر پہ آ جاتے ہیں۔ تو دیکھ لیجئے، احتیاط، برداشت، ارادہ، استقامت اور پھر انتظار۔ دیکھیے اس بات کو سمجھیے، obesity is not just a cosmetic consideration but it's a chronic medical situation that can lead to diabetes, hypertension, cardiovascular diseases and other many illnesses. So obesity یعنی موٹاپا ایک عالمی وبا ہے۔ WHO کے مطابق گزشتہ 33 سالوں میں اوور ویٹ اور اوبیس یعنی زیادہ وزن والے اور بہت زیادہ وزن والے لوگوں میں سٹارٹلنگ انکریز، بہت خطرناک حد تک اضافہ ہوا ہے۔ صرف بچوں اور نوجوانوں میں یہ اضافہ 50% تک نوٹ کیا گیا ہے۔ یاد رکھیے دو کلرز ہیں، اسموکنگ اور اوبیسٹی، موٹاپا اور سگریٹ نوشی، اور یہ سڈن ڈیتھ کی بہت بڑی وجہ ہے۔ تو موٹاپے سے صرف یہ مراد نہیں ہے کہ جسم کی خوبصورتی میں فرق آ گیا اور میں بس سمارٹ نہیں رہا، بلکہ یہ ایک بیماری ہے جو بہت سی خطرناک بیماریوں کی روٹ کاز، بنیادی وجہ ہے، جس میں شوگر ہے، ہائی بلڈ پریشر ہے، دل کی بیماری ہے۔ اور یہ شوگر تو ایسی بیماری ہے نا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آنکھوں کی پلکوں سے پاؤں کے ناخن تک کو متاثر کرتی ہے۔ تو جتنی بھی زندگی ہے وہ کوالٹی لائف ہونی چاہیے نا۔ موٹاپے کی دو بنیادی وجوہات، ایک ہے فزیکل ان ایکٹیویٹی اور پور ایٹنگ ہیبٹس، یعنی کھانے میں بے اعتدالیاں، جنک فوڈ کھا رہے ہیں، چینی، پیزا، برگر، بوتلیں، چیز زیادہ استعمال کر رہے ہیں، یا سیڈنٹری لائف سٹائل، فزیکل ان ایکٹیویٹی ہے، اوور ایٹنگ، زیادہ نہ کھائیں، اوور ایٹنگ سے بچنا چاہتے ہیں، ان باتوں پہ عمل کریں۔ ناشتہ ضرور کریں، تحقیق کے مطابق جو لوگ ناشتہ نہیں کرتے سارا دن پھر وہ کھانا زیادہ کھاتے ہیں۔ نمبر 2، آہستہ اور چبا کر کھانا کھائیں۔ نمبر 3، ہوٹل میں نہیں بلکہ زیادہ تر گھر میں کھانا کھائیں۔ ہوٹل اور ریسٹورنٹ میں زیادہ کھانا کھایا جاتا ہے۔ کھانا کھاتے ہوئے توجہ کھانے کی طرف رکھیں، اسے مائنڈفل ایٹنگ کہتے ہیں۔ دیکھیں آپ جو کھا رہے ہیں اس پہ کتنی کیلوریز آپ کے جسم میں جا رہی ہیں، اور پھر کھانا کھاتے وقت ٹی وی، موبائل فون، اخبار نہ پکڑیں بلکہ پوری توجہ صرف اور صرف کھانے پہ رکھیں، ورنہ کوئی اور کام بھی کریں گے، ملٹی ٹاسکنگ ہوگی اور کھانا زیادہ کھایا جائے گا۔ پانی زیادہ پئیں، کھانے میں فروٹ سبزیوں کا استعمال زیادہ کریں، روزانہ کم از کم 800 گرام فروٹ سبزی ہونی چاہیے۔ کھاتے وقت چھوٹی پلیٹ استعمال کریں۔ اور جب یہ موٹاپے کی ڈسکشن ہو رہی ہے نا، اس میں کیلوریز کا لفظ بہت امپورٹنٹ ہے۔ کیلوریز از ایکچولی اے یونٹ آف انرجی۔ کیلوری دراصل وہ طاقت ہے جو ہمارے جسم کو چاہیے ہوتی ہے مختلف کام کرنے کے لیے۔ اب دیکھیے کیلوریز ایک مرد کو دن میں 2500 چاہیے اور ایک خاتون کو دن میں 2000 چاہیے۔ اتنی کیلوریز تو اگر مل گئی جسم کام کر لے گا، اس سے زیادہ اگر ہوں گی تو جسم میں سٹور ہو جائیں گی، محفوظ ہو جائیں گی، جو کہ موٹاپے کا سبب بنے گی۔ اب کھانوں میں کتنی کیلوریز ہوتی ہیں، جائیں انٹرنیٹ پہ کسی اچھی اور بہترین ویب سائٹ سے سرچ کر لیں تو پورا چارٹ ایک دفعہ پڑھ لیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے۔ تو بعض کھانے ایسے جس میں غذائیت تو بہت زیادہ ہے لیکن کیلوریز کم ہے، جیسے سیب، بند گوبھی، سوپ، گاجر، کھیرے، ادرک، گریپ فروٹ، لیمو، پیاز، پپیتا، تربوز، ساگ، ٹماٹر۔ لیکن یہ تمام کام ڈاکٹر کی رائے سے کرنے، اس کو تمام بیماریاں، حالات و واقعات بتا کے۔ تو ایک ماہرین غذائیت جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں، نیوٹریشنسٹ، ان سے ملاقات کیجئے، پورا ڈائٹ پلان بنا لیجئے۔ اسے کہتے ہیں ہیلدی ایٹنگ پلان۔ کیا کھانا ہے، کب کھانا ہے، کتنا کھانا ہے، کس انداز سے کھانا ہے، فرائی کرنا ہے، گرل کرنا ہے، بیک کرنا ہے، اوون میں پکانا ہے، یہ سب کچھ پوچھ لیجئے۔ کوئک اینڈ ایزی گائیڈ آج یہ موجود ہے ہمارے پاس، بہت سی اچھی ویب سائٹس بھی ہیں، لیکن جانا، ڈاکٹر سے ملنا بہت ضروری ہے۔ بہرحال کی اس کنسسٹنسی، استقامت، کہ جو بات آپ طے کر لیں ایک عرصے تک اس پہ استقامت رکھیں۔ ایک دن میں نہیں ہوگا کہ اگر ایسی کوئی بات ہوگی میں نے اپنی ڈائٹ پلان چینج کیا تو صبح چینج کیا شام تک ریزلٹس آنے شروع ہو جائیں گے۔ نو، اٹ ول ٹیک سم ٹائم، اٹس اے کمپلیٹ پروسیس۔ کبھی کبھار ایک کام پورا ہونا ہوتا ہے، اس کی قیمت ہوتی ہے، وہ ہمیں چکانی پڑتی ہے اس مسئلے کی۔ تو یہ مسئلہ اگر بن گیا ہے، آپ اس مسئلے پر حل کی طرف آئیں، آہستہ آہستہ ریزلٹس آنا شروع ہو جائیں گے۔ دوسرا، فزیکل ان ایکٹیویٹی، سیڈنٹری لائف سٹائل بہت بڑھ گیا، آرام طلب انداز زندگی۔ یہ کوئک اور
फास्ट दौर है ना, गूगल पर जाएं तो उसके बाद भी चैट जीपीटी आ गई जी, फास्ट आंसर मिल जाए, कहीं जाना भी है तो जल्दी पड़ी हुई है, खाना भी जल्दी आ जाए। तो इस फास्ट दौर में हम पहियों पर, लिफ्ट पर ज्यादा हो गए, कदमों पर, सीढ़ियों पर ये कम हो गए। कोशिश कीजिए फिजिकली एक्टिव रहें। इसके लिए जो रिकमेंडेशन है, रोजाना 10,000 कदम चलना ये रिकमेंडेड है। और अगर आप इतना नहीं चल सकते तो आप 5,000 चल लें, लेकिन तेज चलें, यानी फ्यूअर बट फास्टर, कम लेकिन तेज, ये भी किया जा सकता है। और रोजाना 1 आवर, 1 घंटे की मॉडरेट टू विगरस एक्सरसाइज करना, वर्कआउट करना इंतहाई जरूरी है। लेकिन एकदम से एक्सरसाइज बड़ी तेज करना ये खतरनाक है, पट्टे खींच सकते हैं। इसके लिए प्लान होता है, प्रॉपरली पहले वार्म अप होते हैं और छोटी छोटी एक्सरसाइजेस करके अपने जिस्म को उसकी आदत डालते हैं, और फिर एक रिजीम बनती है, पूरा प्रोसेस है। इसको करना शुरू कर दें, क्योंकि ये इंतहाई जरूरी है इस मॉडर्न दौर में, जब इंसान मशीन का बहुत ज्यादा मोहताज हो गया। अपने जिस्म को हिलाते रहना बहुत अच्छा है। कई मुल्कों में तो स्टैंडिंग डेस्क आ गए हैं, यानी आप अगर चल नहीं सकते, कम से कम खड़े होकर काम करें। बैठे रहना मुस्तकिल, ये सिर्फ मोटापा नहीं बल्कि बहुत सी बीमारियों को जन्म देता है। तो जनाब, पूरे लाइफस्टाइल में तब्दीली की जरूरत है। सोना, जागना, खाना पीना, मोबाइल, टीवी, कामकाज, एवरीथिंग नीड्स रीहॉल। पूरे लाइफस्टाइल को चेंज करें। और अब क्वेश्चन ये है कि मेरा वजन ज्यादा है, ठीक है, कम है, बहुत ज्यादा है, इसका क्या जानने का तरीका होगा? अंदाजे तो नहीं लगेंगे, साइंस है। इसे कहते हैं BMI, बॉडी मास इंडेक्स। ये एक फॉर्मूला है, इसके अंदर आप अपना कद और अपना वजन डालते हैं तो आपको पता चल जाता है कि आपका वजन ज्यादा है, कम है, बहुत ज्यादा है। उस हिसाब से फिर आपका डाइट प्लान बनता है। और ये डाइट प्लान सबका अलग अलग होगा। 40 साल से बड़ी उम्र के अफराद जो हैं, और फिर बच्चे जो हैं, और नौजवान हैं जो काम करते हैं, मेहनत का काम ज्यादा उनका है। खासतौर पर जो बच्चे हैं उनमें मोटापे का ट्रेंड बहुत ज्यादा है, बिलखुसूस यूरोपियन कंट्रीज के अंदर। लेकिन बच्चे की बॉडी वैसे भी ग्रो कर रही होती है, तो आपने कोई ऐसा काम नहीं करना कि क्रैश डाइट हो जाए, बल्कि पीडियाट्रिशियन यानी बच्चों के माहिर डॉक्टर से मशवरा करके इस अंदाज से उसकी डाइट को और उसकी एक्टिविटी को रीएडजस्ट करना है कि उसको नुकसान ना हो। नाउ कम टू द मेन पॉइंट। अब आइए मेन पॉइंट की तरफ, और वो है बेली फैट्स, पेट की चर्बी। रिमेंबर, इट इज इजी टू गेन, हार्ड टू लूज एंड मे बिकम कॉज ऑफ मेनी मेडिकल इलनेसेस। ये पेट की चर्बी बड़ी जल्दी आ जाती है, बड़ी मुश्किल से जाती है, और बहुत सी बीमारियां जिनमें शुगर, हाइपरटेंशन, कैंसर, अल्जाइमर, दिमाग की बीमारियां भी हैं, उसकी वजह बन सकती है। देखिए, वेस्ट साइज खवातीन में 35 और मर्दों में 40 रिकमेंडेड है। इससे ज्यादा अगर हो जाएगा तो अब ये खतरा है। पेट की चर्बी, बेली फैट्स का मेडिकल नाम विसरल फैट्स है। विसरल फैट्स, देखिए आम जो चर्बी है वो तो जिल्द के नीचे पड़ी हुई है, लेकिन ये विसरल फैट्स से जिस्म के अंदर डीप गहराई में मुख्तलिफ आज़ा के ऊपर और उनके दरमियान होती है, जिसकी वजह से इसका खतरा बढ़ जाता है। और ये एक्टिव फैट है, यानी एक तो चर्बी है और ये एक्टिव फैट्स है, यानी दीगर जो चर्बी है वो तो पड़ी हुई है, डोरमेंट है, सोई हुई है, लेकिन इसके अंदर से जो बेली फैट होती है, विसरल फैट, इससे हार्मोन्स निकल रहे होते हैं मुसलसल। ये एक्टिव फैट है जो कि मुख्तलिफ बीमारियों की वजह बन रही होती है, बल्कि इसको तो अनदर ऑर्गन भी कहते हैं कि ये अलग से एक उज़्व है जिस्म का जो कि एक्टिव है और काम कर रहा है। तो इसके इलाज के लिए मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच होगी, बहुत से काम करने पड़ेंगे, लाइफस्टाइल में चेंज लाना पड़ेगा। सबसे पहले तो स्ट्रेस ना लें। बहुत सी तहकीकात के मुताबिक जो लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं और बातों को याद रखते हैं, टेंशन में रहते हैं, उनका पेट बढ़ता है। और नंबर 2, ये सिर्फ खाना कम कर देने से नहीं होगा, इसमें एक्सरसाइज की बड़ी अहमियत है। जॉन हॉपकिंस मेडिसिन के मुताबिक जब इंसान एक्सरसाइज करता है बाकायदगी के साथ, तो उसके जिगर के इर्द गिर्द जो चर्बी होती है, जिगर उनको यूज कर लेता है, यानी विसरल फैट ये कम होती है। प्री पैकेज्ड फूड्स, यानी वो खाने जो कि पैक्ड है, आपकी सोच भी नहीं होती उस खाने के बारे में कि इसमें भी चीनी हो सकती है, लेकिन वो चीनी से लदा होता है। खास तौर पर बोतलें और इस किस्म की चीजें जो बाकायदा मीठी होती हैं, इनको तो एक बिग नो कर दें, बिल्कुल छोड़ दें। फ्रूट, सब्जी, गोश्त, अंडा, दलिया, डेयरी प्रोडक्ट्स, फाइबर वाली, प्रोटीन वाली ग़िज़ाएं ये अच्छी हैं, लेकिन इसका एक डाइट चार्ट बना ले, कौन सी कितनी रोजाना खानी है और कब कब कौन सी छोड़ देनी है। ग्रीन टी, बहुत सी तहकीकात इसके हक में है, मॉडरेट एतदाल के साथ इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। और सबसे बेहतरीन है जनाब, रोजा रखें, फास्टिंग। बहुत सी तहकीकात के मुताबिक दिस इज सिंपलेस्ट एंड श्योरेस्ट वे, आसान तरीन और बेहतरीन यकीनी जरिया है पेट की चर्बी और जिस्म के मोटापे को कम करने का। लेकिन मुख्तलिफ बीमारियों का जो लोग शिकार हैं, वो एकदम खुद से कोई फैसला ये क्लिप सुन के या कोई भी क्लिप सुन के ना करें, बल्कि मुस्तनद डॉक्टर और मुआलिज के पास जाएं, उसके सामने तमाम हालात और वाक़यात रखें और जैसे डॉक्टर साहब आपको गाइड करें वैसे करें। खुश रहें, सेहतमंद रहें। अल्लाह ताला हम सबको लंबी सेहत और आफियत वाली अच्छी जिंदगी अता फरमाए।